وہ پہلی بار ہکلایا لیکن فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ تقریباً 10 دن پہلے بھارتی فوجیوں نے مجاہدین کی تلاش میں اس بستی پر چھاپا مارا تھا۔ ان کے ٹرک یہاں سے گزرے تھے، واپسی پر شاید یہ فریم کسی ٹرک سے گر گیا تھا۔ تم تو جانتے ہو، ہندو فوجی اپنے دیوی دیوتاؤں کی چھوٹی مورتیاں یا ان کی تصویریں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ تصویر بھی شاید ٹرک پر لگی ہوگی، جو جھٹکا لگنے سے گر گئی، اور میں اسے اٹھا لایا۔ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تمہاری بات آخری حد تک سننے کو تیار ہوں، مگر سنو، ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور ان میں تسلسل قائم نہیں رہتا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ تم مسلمان نہیں، ہندو ہو اور ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مخبری کے لیے یہاں آئے تھے۔ تمہیں میری بات کا یقین کرنا پڑے گا، میں مسلمان ہوں۔ میں نے ولی محمد کو اشارہ کیا، وہ نپے طولے قدم اٹھاتا ہوا رستم کے پیچھے چلا گیا۔ جو کچھ میں کرنے والا تھا اس کے لیے انگوری کی موجودگی مناسب نہیں تھی۔ میں نے اسے اشارہ کیا، اور وہ کھڑکی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ ولی محمد نے اچانک پیچھے سے رستم کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ رستم شاید سمجھ گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں فرش پر گر گئے۔ ولی محمد کے ہاتھ سے روالور چھوٹ کر گر گیا تھا، مگر اس نے رستم پر اپنی گرفت ڈھیلی نہیں ہونے دی۔ رستم بری طرح لاتیں چلا رہا تھا، لیکن میں اس کا پاجامہ کھول کر نیچے کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اب کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہندو تھا۔ میں نے ولی محمد کو اشارہ کیا، چھوڑ دو اسے۔ ولی محمد نے اسے چھوڑا ہی تھا کہ رستم نے اپنی برہنگی کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے پستول کی طرف چھلانگ لگا دی۔ پستول ہاتھ میں آتے ہی اس نے فائر کر دیا۔ گولی میرے سر سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ رستم دوسری گولی چلاتا، کھڑکی کی طرف سے فائر ہوا اور رستم چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ انگوری کی چلائی ہوئی گولی رستم کے روالور والے بازو پر، کلائی سے ذرا اوپر لگی تھی، جس نے ہڈی کو توڑ دیا تھا۔ روالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جسے ولی محمد نے جھپٹ کر اٹھا لیا۔ رستم کے بازو سے خون کا فوارہ بہہ نکلا تھا اور وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ ولی محمد نے آگے بڑھ کر اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ تم نے ہمارے کئی مجاہدوں کو دھوکے سے مروا دیا، ہمارے بابا عبد الفتح کو شہید کروا دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بتا کون ہے تو؟ ولی محمد اس پر ٹھوکریں برساتا ہوا چیخ رہا تھا۔ میں نے کہا، اسے چھوڑ دو ولی محمد، یہ اس طرح نہیں بتائے گا، اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اور اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ آئندہ وہ لوگ اپنا کوئی جاسوس بھیجنے کی جرات نہیں کریں گے۔ ولی محمد نے اسے چھوڑ دیا، اور اسی دوران انگوری بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ رستم کا نچلا دھڑ برہنہ تھا، انگوری رخ بدل کر کھڑی ہو گئی، اور ولی محمد نے رستم کا پاجامہ اوپر کھینچ کر کمر بند باندھ دیا۔ میں رستم کے سامنے آ گیا، اور میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں کس نے بھیجا تھا یا تمہارا نام کیا ہے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب تک تم ایسے کتنے منصوبے پایا تکمیل تک پہنچا چکے ہو۔ تمہاری وجہ سے ہمارے کتنے مجاہدین تمہارے سورماؤں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، کتنے گھر جلائے ہیں اور کتنے بے گناہوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ رستم زبان کھولنے کو تیار نہیں تھا، لیکن میں بھی خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی شہتوت کی تقریباً 3 فٹ لمبی ایک چھڑی مل گئی۔ میں نے وہ چھڑی اٹھا کر دیکھی، پھر ولی محمد کو اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے رستم کو چارپائی پر سیدھا لٹا کر رسی سے باندھ دیا، اور میں چھڑی لے کر پائنتی کی طرف آ گیا۔ اس وقت رستم کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، ہم بھی تشدد کے کچھ طریقے جانتے ہیں، سچ پوچھو تو ہم نے یہ طریقے تم ہی لوگوں سے سیکھے ہیں۔ تم لوگ ہمارے پکڑے جانے والے مجاہدین اور بے گناہ شہریوں پر تشدد کے جو حربے استعمال کرتے ہو، ان میں سے صرف ایک ہی تم پر آزماؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنے کا موقع نہیں دو گے۔
मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर छड़ी जोर से इसके पैरों के तलवों पर मारी। वो चीख उठा, मगर मैं रुके बगैर छड़ी से ज़रबे लगाता रहा। अगर उसके हाथ पैर बंधे हुए ना होते तो वो यकीनन फर्श पर गिरकर पानी से निकाली हुई मछली की तरह तड़पने लगता, मगर रस्सी की बंदिशों ने उसे ऐसा मौका नहीं दिया। अचानक वो चीख उठा, ठहरो मैं बताता हूँ। मैंने हाथ रोक लिया। उसका बाजू पहले ही जख्मी था, अनगोरी की चलाई हुई गोली हड्डी तोड़ती हुई निकल गई थी और अब पैरों पर लगने वाली ज़रबों ने उसे ज़बान खोलने पर मजबूर कर दिया था। उसका नाम चंद्रपाल था और वो श्रीनगर ही का रहने वाला था। वो पहले पुलिस के लिए मुखबर की हैसियत से काम करता रहा था। इसकी फराहम करदा इत्तिलात पर पुलिस ने कई बेगुनाह मुसलमानों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और इस तशद्दुद से 2 आदमी शहीद भी हो गए। शहर में रहते हुए इसका सबसे मकरूह और सियाह कारनामा वो था जब उसने अपने ही मोहल्ले की एक खूबसूरत मुसलमान लड़की के खिलाफ पुलिस को मुखबरी की। वो लड़की पहलगाम की रहने वाली थी और महीने में 1-2 मरतबा अपने मामों के घर आया करती थी, जो उसे कपड़ों पर कढ़ाई का काम लेकर दिया करता था। एक मरतबा चंद्रपाल ने उसे छेड़ दिया, जिस पर लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। ये इत्तेफाक था कि उस वक्त गली सुनसान थी। अगर कोई मुसलमान चंद्रपाल को लड़की को छेड़ते हुए देख लेता तो चंद्रपाल जिंदा ना बचता। चंद्रपाल ने अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए पुलिस को ये झूठी इत्तिला दी कि ये लड़की दरअसल मुजाहिदीन की मुखबर है, जो श्रीनगर में अपने मामों से पुलिस और फौज की सरगर्मियों की रिपोर्ट्स लेकर मुजाहिदीन को पहुंचाती है। पुलिस ने उसी रात अब्दुल सत्तार नामी उस शख्स के घर छापा मारकर अब्दुल सत्तार और उसकी भांजी जरीना को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल सत्तार को पूछगिछ के दौरान इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो जिंदगी भर के लिए मफलूज हो गया और जरीना को इज्तिमाई तौर पर हवस का शिकार बनाया गया। जब उसे छोड़ा गया तो वो अपने हवास खो बैठी थी। दूसरे ही रोज उसने 0 ब्रिज से दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। चंद्रपाल कई साल तक श्रीनगर शहर में पुलिस के लिए मुखबरी करता रहा, फिर वो फौज तक पहुंच गया। अब वो फौज के लिए मुखबर का काम करने लगा। इसे हर मर्तबा एक नई कहानी देकर किसी ऐसी बस्ती में भेज दिया जाता जहां मुजाहिदीन की खुफिया सरगर्मियों का शुबा होता। चंद्रपाल मुसलमान के भेस में उस बस्ती में पहुंच जाता और भारतीय फौजियों के जुल्म की फर्जी कहानी सुनाकर बस्ती वालों की हमदर्दियां हासिल कर लेता और वहीं रहकर उन्हीं की जड़ें खोखली करने लगता। 4-5 महीने पहले फौज के डिफेंस इंटेलिजेंस के एक कर्नल ने उसे एक नया मिशन सौंपा था। कर्नल को अपने जराए से इत्तिलात मिली थी कि बाबा अब्दुल फतह इस बस्ती के आसपास कहीं रूपोश जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन कोशिश के बावजूद उसके ठिकाने का पता नहीं चल सका था। चंद्रपाल को ये मिशन देकर यहाँ भेजा गया। बाबा अब्दुल फतह ने माजी में भारतीय फौजियों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाए थे। उसकी गिरफ्तारी पर फौज और श्रीनगर की कठपुतली सरकार की तरफ से लाखों रुपए के इनाम मुकर्रर किए गए थे। चंद्रपाल से वादा किया गया था कि अगर उसकी फराहम करदा इत्तिला पर अब्दुल फतह गिरफ्तार हो गया तो तमाम इनामी रकम उसे दे दी जाएगी। चंद्रपाल के कहने के मुताबिक वो 1 महीने के अंदर अंदर बस्ती वालों का एतमाद हासिल कर चुका था। वो उसकी मौजूदगी में मुजाहिदीन की सरगर्मियों के बारे में खुलकर बात करते, लेकिन बाबा अब्दुल फतह के बारे में उन्होंने कभी जबान नहीं खोली। हालांकि बाबा अब्दुल फतह खुद भी हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बस्ती का चक्कर लगाता रहता था। चंद्रपाल को ये तो पता चल गया था कि बाबा अब्दुल फतह का बस्ती वालों से ताल्लुक है और वो यहाँ आता भी है, लेकिन इसका असल ठिकाना कोशिश के बावजूद उसे मालूम नहीं हो सका। उसका बस्ती में आने का कोई दिन भी मुकर्रर नहीं था। जाहिर है वो कर्नल को उसके बारे में कोई हतमी इत्तिला नहीं दे सकता था। और फिर वो बस्ती के एक शख्स से बाबा अब्दुल फतह का ठिकाना मालूम करने में कामयाब हो गया और उसने ट्रांसमीटर पर अपने कर्नल को इत्तिला दे दी। चंद्रपाल को ये मालूम नहीं था कि बाबा अब्दुल फतह के उस खुफिया ठिकाने पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। इसने कर्नल को यही बताया था कि बाबा अब्दुल फतह अकेला रहता है। इसकी इत्तिला पर कर्नल ने सिर्फ 4 फौजियों पर मुश्तमिल एक टीम उन पहाड़ों में भेज दी।
اس کے خیال میں ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے 4 فوجی کافی تھے، لیکن ان چاروں کی موت ہی انہیں گھیر کر وہاں لے گئی تھی۔ چندرپال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بابا عبدالفتح کے خفیہ ٹھکانے پر چھاپا کس دن ہوگا۔ وہ عام طور پر بستی کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آ جاتا تھا، لیکن آج گھر آنے کے بعد سگریٹ لینے کے لیے بستی واپس چلا گیا تھا۔ اس وقت تک ہم بستی میں پہنچ چکے تھے اور بابا عبدالفتح کی شہادت کی اطلاع بھی بستی کے بیشتر لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ چندرپال جس دکان پر سگریٹ لینے کے لیے گیا تھا، اسے بھی یہ اطلاع وہیں سے ملی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا گھومتا رہا اور پھر 2-3 آدمیوں کے ساتھ ولی محمد کے مکان پر آ گیا۔ وہ اپنے آقاؤں کو اطلاع دینے سے پہلے خود تصدیق کر لینا چاہتا تھا، لیکن ہمارے ہتھے چڑھ گیا۔ اگر ہمیں یہاں پہنچنے میں چند منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو وہ ٹرانسمیٹر پر اپنے آقاؤں کو اطلاع دے چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں نے چندرپال کے خاموش ہونے پر کہا، یوں تو تم نے پوری وادی کے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ بابا عبدالفتح بھی پوری وادی کے لوگوں کا ہیرو تھا اور اسے اس بستی سے خاص لگاؤ تھا۔ اس بستی کو بھی تم ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہو۔ وقتاً فوقتاً پناہ لینے والے مجموعی طور پر 8 مجاہدین کے علاوہ بستی کے 2 بے گناہ نوجوان بھی شہید کیے جا چکے ہیں۔ اس لیے تمہاری تقدیر کا فیصلہ بھی بستی والے کریں گے۔ یہ سن کر چندرپال کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اسی دوران باہر سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سے لوگ جمع ہوں۔ پھر باہر والا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی رستم چندرپال کا فرزی نام کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ میں نے ولی محمد کی طرف دیکھا، وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور اس کی واپسی چند منٹ بعد ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ بستی کے 3-4 آدمی بھی تھے، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی اور ایک کے ہاتھ میں رائفل بھی تھی۔ اور پھر ان کی بات سن کر ان لوگوں کے یہاں جمع ہونے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ بستی والوں نے 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی۔ پہلے وہ سمجھے کہ بھارتی فوجیوں کے کسی دستے نے بستی پر حملہ کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد فائرنگ کی آواز سنائی نہیں دی۔ البتہ چندرپال کی چیخوں کی آواز ان تک پہنچ گئی تھی۔ بستی والے یہ سمجھے تھے کہ شاید کوئی چور وغیرہ رستم کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ فوجیوں کے بارے میں ان کا شبہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ بستی میں یا باہر بھی فوج کی کوئی گاڑی وغیرہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہے تمہارا رستم۔ اس کا اصل روپ یہ ہے۔ میں نے زمین پر پڑی ہوئی کالی دیوی کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مسلمان کے بھیس میں ہماری بستیوں میں جا کر مخبری کرتا رہا۔ کئی مجاہدین اس کی وجہ سے شہید ہوئے، کئی معصوم عورتوں کی عزت لوٹی گئی، کئی گھر جلا کر راکھ کر دیے گئے۔ آج ہمارا بابا عبدالفتح بھی اس کی وجہ سے شہید ہوا، اور نوری اور عبداللہ کی زندگیوں کے چراغ بھی اسی کی وجہ سے گل ہوئے۔ یوں تو یہ وادی کے تمام مسلمانوں کا مجرم ہے، لیکن اسے سزا دینے کا حق تم لوگوں کو ہے۔ اس بستی کے لوگ ہی اس کے لیے سزا تجویز کریں گے۔ 1-2 آدمی چندرپال کو مارنے کے لیے لپکے تھے، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ اور بھی کئی لوگ اندر آ گئے تھے، انہوں نے کالی کی تصویر بھی دیکھ لی تھی اور ٹرانسمیٹر بھی۔ اس کے علاوہ ٹرنک سے 1-2 مزید ایسی چیزیں برآمد ہوئی تھیں جنہیں چندرپال کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ وہ تمام چیزیں میں نے اپنے قبضے میں لے لیں اور چندرپال کو بستی میں لے آئے۔ اس کے مکان کو تالا لگا دیا گیا تھا، اگرچہ آدھی رات بیت چکی تھی۔ گاؤں، دیہاتوں اور ایسی بستیوں میں شام کا اندھیرا چھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ مگر رستم کے پکڑے جانے کی خبر رات کو بھی جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی تھی، اور بہت سے لوگ بستی کے مرکزی چوراہے پر جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب لوگ چندرپال کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے تھے، اور کتنے ہی لوگ اسے مارنے کو لپک رہے تھے۔ چندرپال کو باندھ کر ولی محمد کے گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد بستی کے لوگ ایک بار پھر مرکزی چوراہے پر جمع ہو گئے، اور چندرپال کو بھی وہاں پہنچا دیا گیا۔
बस्ती वालों ने चंद्रपाल के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। चौराहे पर अखरोट के दरख्त की ऊंची शाख पर रस्सा बांधकर चंद्रपाल को फंदे पर लटका दिया गया और उसकी लाश दोपहर तक दरख्त पर झूलती रही। फिर गांव के चंद लड़कों ने वो लाश फंदे से उतारकर बस्ती से बहुत दूर खेतों में ले जाकर फेंक दी। बस्ती वाले मेरे और अनगोरी के गर्विदा हो गए थे। हम तो उसी रोज जाना चाहते थे, मगर उन्होंने हमें रोक लिया। 2 आदमी बाबा अब्दुल फतह के पहाड़ी ठिकाने पर चले गए थे। उनकी वापसी तकरीबन 4 घंटों बाद हुई थी और वो लोग भारतीय फौजियों की तमाम राइफलें उठा लाए थे। हमारा ख्याल था कि बाबा अब्दुल फतह के खुफिया ठिकाने पर रेड करने वाले फौजियों के वापस न पहुंचने और चंद्रपाल की तरफ से भी कोई इत्तिला न मिलने पर कोई ना कोई फौजी दस्ता इस बस्ती पर हमला बोल देगा। मगर वो रात खैरियत से गुजर गई और अगले रोज भी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। उस रोज भी हम नहीं जा सके। इससे अगली रात शुबाह था कि भारतीय फौजियों की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। बस्ती वालों के पास अब 4-5 सब मशीन गनें आ चुकी थी। पहले भी उनके पास 2-4 303 की राइफलें मौजूद थीं, जिन्हें हमेशा छुपा कर रखा जाता था, और अब वो राइफलें भी बाहर निकल आई थीं। चंद लोगों ने रात के वक्त बस्ती की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाल ली। उनमें अनगोरी भी शामिल थी और मैं भी। हमारा प्रोग्राम ये था कि अगर रात को भारतीय फौजियों की कोई गाड़ी बस्ती में दाखिल हो तो उन पर चारों तरफ से फायर खोल दिया जाए और उन फौजियों को जहन्नम रसीद करके उनके असलहे पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन उस रात भी कुछ नहीं हुआ। रात के आखिरी पहर मुझे और अनगोरी को कुछ देर सोने का मौका मिल गया था, इसलिए सुबह हम किसी कदर ताज़ा दम थे। नाश्ता हमने वली मोहम्मद के घर पर ही किया था और भी बहुत से लोग जमा थे। मैं गुलमर्ग की तरफ जाना चाहता था ताकि कमांडर मुहिबल्लाह या कमांडर रशीद से किसी तरह राब्ता किया जा सके। वो उस तरफ भारतीय फौजियों के खिलाफ छापा मार सरगर्मियों में मसरूफ थे। लेकिन अनगोरी हिंदुआरा जाना चाहती थी, जहां उसकी खाला रहाइश पजीर थी। उसका ख्याल था कि 2-4 रोज हिंदुआरा में रहने के बाद हम 12 मौला की तरफ आ जाएंगे और वहां से गुलमर्ग की तरफ निकल जाएंगे। आखिरकार हमें बस्ती से 2 खच्चर मिल गए। हम बस्ती वालों से रुखसत होकर पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। बस्ती वालों ने हमें कुछ खाना भी दे दिया था, जो कम अज कम 2 वक्त हमारे काम आ सकता था। बस्ती के 2 आदमी तकरीबन 3 मील तक हमारे साथ आए थे। फिर उन्होंने हमें आगे जाने का रास्ता समझा दिया। हमें वापस जाने के लिए भी वो दरिया पार करना था, जिस पर से रस्से का ब्रिज पार करके हम इस तरफ आए थे। लेकिन हमें जो रास्ता बताया गया था और जहां से दरिया पार करने को कहा गया था, वहां से दरिया का पाट बहुत चौड़ा था और हम खच्चरों से उतरे बगैर दरिया पार कर सकते थे। हम बताए हुए रास्ते पर धान के खेतों में चलते रहे। बिलाखिर खेतों का सिलसिला खत्म हो गया और हम पहाड़ों में दाखिल हो गए। दोपहर तक हमारा सफर जारी रहा। अब हम दरिया के साथ साथ सफर कर रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, दरिया का पाट बतदरीज चौड़ा होता जा रहा था। मुसलसल कई घंटों तक खच्चर की पुश्त पर बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी। मैंने महसूस किया कि अनगोरी भी खच्चर पर बार बार पहलू बदल रही थी और वो एक हाथ से बार बार सीना भी सहला रही थी। मेरा ख्याल था कि इस तरह मुसलसल कई घंटों तक बैठे रहने और झटकों की वजह से उसके जख्म में तकलीफ शुरू हो गई थी। अब हम दरिया में उतर चुके थे और यहाँ दरिया का पाट तकरीबन 1000 गज चौड़ा था। इस तरह पानी भी फैला हुआ था। वस्त में मुमकिन है उसकी गहराई 2-2.5 फीट के करीब हो, मगर किनारे के साथ पानी टखनों से ज्यादा गहरा नहीं था। मेरी नज़र सामने बहुत दूर दरख्तों के एक झुंड पर मरकूज थी। वो झुंड दरिया के किनारे के बिल्कुल साथ था और मैं सोच रहा था कि वहां पहुंचकर कुछ देर आराम कर लिया जाएगा। हम तकरीबन 20 मिनट में वहां पहुंच सकते थे। वो खूबानी के दरख्त थे, फूल झड़ रहे थे और फल अभी आना शुरू हुआ था। मैं अपना खच्चर रोककर नीचे उतर आया और अनगोरी को भी सहारा देकर नीचे उतार लिया। अनगोरी खच्चर से उतरते ही छोटे छोटे पत्थरों में उगी हुई मखमली घास पर लेट गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं
آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔